Good morning, sir. Good morning. Good afternoon, sir. Am I audible clearly? পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. তাহলে আমরা স্টার্ট করি। So we were watching the different specialized thyristor which serves different purposes with their different operating value. That means withstanding level value or operating points. So few of them we have seen where PUT, SUS, SCS. PUT means programmable unijunction transistor, the transistor specially, যদি thyristor operation আমরা করছি। SUS silicon unilateral switch, SCS silicon controlled switch. Especially in silicon controlled switch is a very useful thyristor family member where we have seen two gate terminals. One is nearby N and another is nearby P. So according to our choice, we can turn on the thyristor by positive pulse as well as the negative pulse. And there we have seen that its rating were 100 volt to 200 milliampere. Generally, it is used in gate design purpose. So we have seen such family members. Today we'll watch another few family members. One of them is light activated thyristor. So what is that? You know, light means here the laser pulses are being used. So when we turn on the thyristor, especially it is turned on by the gate pulse. So here in place of electrical signal, especially either different type of electrical signal may be applied to the gate terminal for turning on. So in place of electrical signal, if we place the laser light, this laser light may turn on the thyristor. Then it can be said as light activated thyristor. So depending upon the intensity of light, the thyristor can be turned on, or if it is reduced, then it can be turned off. That means when we are increasing the intensity, that means generation of electron or hole can be enhanced or increased in the gate terminal, so that when it crosses the firing level or the transition level or the threshold level, the thyristor may turn on. So it is light activated thyristor. I am going to the presentation section. Before that, I'm discussing another one topic, that is DIAC. Let me go to the section that can help you to understand. Is it visible?
Yes, sir. This section specially I am discussing DIAC, DIAC. Its full form is bidirectional thyristor diode. That's why the name is DIAC. Why AC I am discussing. DI for diodes, which can be operated in AC mode, but the function is like function of thyristor. That means IV characteristics follow the characteristics of thyristor, and that's why it is the family member of thyristor. So, what is this? This is the figure of a diode. Here you are watching PNPN structure. If you look from the top view, that means from the top section, if you look, you will watch PNPN if you watch from the left side. But if you come to the right side and from the top view, again you will watch NPNP. That means the opposite direction of the thyristor. So, how it is formed? Normally, like a PNPN. Now, when the outer P is coming, that means in the outer P section, especially it is designed like a PNP transistor. Now, within this PNP transistor, at the both sides, an N channel is being introduced, or N type terminal is developed in the both section, like this. Here also, and here two name has been given, terminal 1 or terminal 2. Now, what is the purpose of it? If you consider terminal 1, that means N like this, N, P, N, P. Here is the output. If you consider from the top view, and if you consider from the below, that means it is of terminal 2. Now, voltage is given to generally terminal 1 and within terminal 2. Now, how it is given? If the voltage given to the terminal 1 is positive with respect to terminal 2, then one direction of current will flow. That means it conducts. Similarly, when terminal 2 voltage is much more than that of terminal 1, then it turn on from the below side. Got my point? তোমরা কি বুঝতে পারলে আমি কি বললাম? Again I am repeating, যদি এখানে তো দুটো টার্মিনাল দেখতে পাচ্ছ 1 and 2, এবার আমি ধরো টার্মিনাল 1 এর ভোল্টেজ much more, I am applying much more positive voltage comparing to the terminal 2, then PN structure will turn on. Similarly, if it is needed, then the mechanism has been done that terminal 2 voltage is made positive with respect to terminal 1. দুটোই পজিটিভ দিচ্ছি, ধরো এটা 5 দিচ্ছি, এটা 11 দিচ্ছি বা 10 দিচ্ছি, লাইক দ্যাট। যখনই আমি এই থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজের থেকে বেশি পজিটিভ দিয়ে দেব, তখনই আমার টার্মিনালটা অন হয়ে যাবে NPNP স্ট্রাকচারে। হ্যাঁ স্যার, বলুন স্যার।
গুড মর্নিং। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, কিসের কিসের স্যার ওটা বুঝলাম না, কিসের বুঝলাম না স্যার। হ্যাঁ ওটা কিসের কার্ড বুঝলাম না স্যার। ও আচ্ছা 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 আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। ওকে ওকে, আমি তো ক্লাসে। সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। আচ্ছা তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো। Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা তাহলে দেখো এতে যে সুবিধে আর অসুবিধা কি। আমার কাছে ধরো একটা পালস আছে, আমি দিচ্ছি শুধুমাত্র ডিসি সিগন্যাল। তাহলে আমি অ্যানোড আর ক্যাথোড যদি কনসিডার করি বা টার্মিনাল 1 আর টার্মিনাল 2 যদি কনসিডার করি, তাহলে এই ভোল্টেজ ভ্যারিয়েশনটা একটু অসম্ভব। কিন্তু যদি অন্যভাবে ভাবো, আমার কাছে আছে একটা সাইনুসয়েডাল সিগন্যাল, একটা পজিটিভ হাফ একটা নেগেটিভ হাফ। তাহলে কি হবে, এই ডিভাইসটা দেখো পজিটিভ হাফে টার্মিনাল 1 টার্ন হবে, অন হবে। কেন কি পজিটিভ হাফে আমি যদি ধরে নিই যে আমি বেশি পজিটিভ ভোল্টেজ দিচ্ছি টার্মিনাল 1 এ, তাহলে ওপর দিক থেকে অন হবে। উল্টো দিক থেকে যদি অপোজিট পালসটা কাজ করে, তাহলে কি হবে, টার্মিনাল 2 এর ভোল্টেজটা বেশি হবে কম্পেয়ারিং টু টার্মিনাল 1, তখন এদিক থেকে টার্ন অন হবে। দ্যাট মিনস দিস ডিভাইস ডায়াক is such type of thyristor which can be operated in AC signal. That is why the name is DI-AC, diode with AC. Got my point? Why it is AC? And in the both direction, the characteristics of it will be the same. বুঝলে? Yes, sir. Yes, sir. ভেরি গুড। তার মানে যদি 1 টার্মিনাল অন হয় তাহলে পিএন পিএন, আবার 2 টার্মিনাল হয় পিএন পিএন ড্যাশ বা ড্যাশ যাই বলো, দুই দিক থেকে পিএন পিএন, এদিক থেকেও পিএন পিএন। তার মানে যখন আমি এই থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজটা ক্রস করছি, হাই কারেন্ট পাচ্ছি। আবার একই দিকে যখন পিএন পিএন ডট সেকেন্ড টার্মিনাল থেকে ভোল্টেজ দিচ্ছি, তখন একই রকম ভাবে থ্রেশহোল্ড পয়েন্ট পার করলেই আমি হিউজ কারেন্ট পাচ্ছি। তার মানে বোথ ডাইরেকশনই আমার থাইরিস্টরটা অন থাকছে, এবং এটা আমি এসি সিগন্যালের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারছি। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ আর অ্যাপ্লিকেশন অফ ডায়াক। স্যার স্যার বলছি জাংশনটা স্যার মানে কোথায় আছে, পিতে না না ছোট করে যে এন চ্যানেলটা আছে ওটা আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে জাংশনটা, জাংশন দুটো জাংশনটা এটার মিডিলে, এটার মিডিলে, এইটার মিডিলে অ্যাকচুয়ালি দেখো। ভালো পয়েন্ট বলেছো, মানে এইটা যখন ডিজাইন করছে তখন এই দুটো মিডিলে রাখছে। মানে আমি চাইলে আমি এদিক থেকে স্ট্রাকচারটা ইউজ করতে পারি, আবার এদিককার স্ট্রাকচারও যাতে ইউজ করতে পারি। বুঝতে পেরেছো? সে মিডিলে মানে স্যার কেমন হবে মানে জিনিসটা? এইটা ক্রস সেকশনাল ভিউ। যদি দাঁড়াও একটা 3D ভিউ যদি তোমাকে দেখাতে পারি ডায়াকের, তাহলে বুঝতে পারবে। 1 মিনিট দাঁড়াও। স্যার জাংশনের ওই রিভার্স বায়াস, ফরওয়ার্ড বায়াস, ওই J1 J2 J3 ওই পোর্শন গুলো একটুখানি বলুন না এখানে কি করে হ্যাঁ হ্যাঁ, হচ্ছে। এখানে ওইভাবে অপারেট করবে না, একটুখানি দাঁড়াও। 1 মিনিট দাঁড়াও, আমি তোমাদের, এটা হচ্ছে ক্রস সেকশনাল ভিউ তো। 1 মিনিট দাঁড়াও তো, চারিদিক থেকে
হ্যাঁ সোহেল বলো। এই আমি ক্লাসে আছি, একটু পরে ফোন করো, ঠিক আছে? হ্যাঁ আমি ক্লাসে আছি, একটু পরে ফোন করো। চেক করে দিতে বলো। এক মিনিট একটু হোল্ড করো। মাম এটা নাও। এক মিনিট একটু তোমরা ওয়েট করো। আচ্ছা তোমরা ছবি আমার নেটটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ফিগার। এখান থেকে যদি দেখো তাহলে ওখানে অ্যাকচুয়ালি এই 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 জায়গাটায় তোমাদের অবজারভেশনটা ঠিকই আছে। যদি শুধুমাত্র এনটা থাকে তাহলে তো তোমার এই পিটা কি করে কাজ করবে এরকম তো মনে হচ্ছে। তো অ্যাকচুয়ালি এইটা দেখলে তোমার ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। আমি তোমাদের এক সেকেন্ড এই ছবিটা দেখো। দেখো MT1 অ্যান্ড MT2 টা কিভাবে আছে, খানিকটা M3 এর মধ্যে আছে, খানিকটা P2 এর মধ্যে আছে, তাই না? স্যার মানে স্যার বোথ বোথই মানে একদম। বোথ দেখো সাইডে আছে। আমি 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 বলি আবার বলি প্রথম থেকে বলছি। দেখো বেসিক্যালি ডায়াকটা হচ্ছে একটা PNP ট্রানজিস্টর। আবারও বলছি বেসিক্যালি ডায়াকটা হচ্ছে দেখো PINP ট্রানজিস্টর। যে ট্রানজিস্টরের বোথ সাইডে পি টার্মিনালের মধ্যে একটা করে এন চ্যানেল ক্রিয়েট করা হয়েছে। ক্লিয়ার? বুঝতে পারলে? ইয়েস স্যার। এইবার দেখো, এইবার মিডল পোর্শন N3 আর হাফ পোর্শন P2, এই মাঝামাঝি জায়গায় আমি একটা M2 চ্যানেলটাকে বসাচ্ছি। একই রকম ভাবে M1টা দেখো হাফ পোর্শন P1 এ
আর হাফ পোর্শন N1। তাহলে কি হলো, আমি আউটপুটটা নেব N3 টার্মিনাল থেকে, মানে N3 পোর্শন থেকে, আর আমি ইনপুটটা দেব P1। দেখো, একজন কেউ জিজ্ঞাসা করলে যে স্যার J1 J2 J3 এরকম করে যদি বোঝানো যায়, দেখো পি আর এন এর জাংশন হচ্ছে এইটা। অ্যাকচুয়ালি এখানে কনভেনশনাল J1 J2 J3 যদি নাও, তাহলে আমি এইখানটাকে বলবো J1, এন আর পি এই টার্মিনালটাকে, কিন্তু আমি ওখান থেকে দেখবো না, আমি দেখবো এইখান থেকে পিএন পিএন। তাহলে দেখো, আমি যখন ভোল্টেজ দেব এখানে, সাপোজ আমি একটা ভোল্টেজ দিচ্ছি, তাহলে কি ভোল্টেজ দিচ্ছি? পজিটিভ ভোল্টেজ। তাহলে পজিটিভ ভোল্টেজ যখন দিচ্ছি, তার মানে দেখো আমি কিছু হোল পেনিট্রেট করাচ্ছি। হোল পেনিট্রেট যদি আমি ধরো এই এই যে নিচের সারফেসটা, এর পুরোটা জুড়েই আমি হোল পেনিট্রেট করছি। আমার কারসারটা মুভ করছে, বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। এই যে এর পুরো বিলো পোর্শন জুড়ে আমি হোল পেনিট্রেশন করছি। তাহলে হোল পেনিট্রেশন করলে এন টাইপের মধ্যে কি হবে? একটা তোমার ডিপ্লেশন লেয়ার উইথটা বাড়বে, অর্থাৎ এখান দিয়ে কানেকশন তো হবে না, মানে এই দিক দিয়ে কোনো কানেকশন হবে না, যা কিছু হবে এই দিক দিয়ে আমি হোল, ফ্রি হোল আছে, ফ্রি হোলকে আমি রিফিল করাবো, ঠেলা মারবে, বা ইট উইল জাস্ট accelerate the other free holes to come to this side when we will penetrate the hole, and the hole which penetrate through this area, they will come within the n type, and they will recombine with other free electron and stand still, or they will be in rest condition. তো যখন আমার এদিক দিয়ে এলো, তখন আমার এটা J2 জাংশন আমি কনসিডার করব, J3 করব, করে আমার যখন এইটাকে আমি ভাঙতে পারবো, এই জাংশনটাকে ভাঙবো, সঙ্গে সঙ্গে আমি এইখান থেকে নেব, এইখান থেকে আউটপুটটা নেব। তার মানে আমার কি দাঁড়ালো, সরি এইখান থেকে নেব, দেখো পি এন পি এন, আমি কালেক্টটা করব এই জায়গাটা থেকে, দেব এখান থেকে, উল্টো দিক থেকে আমি দেব এখান থেকে, কালেক্ট করব এখান থেকে, এন থেকে। তাহলে পি এন পি এন। এবার দেখো, নর্মালি থাইরিস্টরের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ অ্যানোড ক্যাথোড ভোল্টেজ লাগে, দ্যাট ইজ ভেরি হাই, কেন কি ওর রেটিংটাকে অনেক বেশি করা থাকে। কিন্তু এখানে ডায়াক বা ট্রায়াক বা এসসিএস এসইউএস, এই যে সমস্ত আমরা ডিভাইস গুলো পড়ছি, দেখতেই পাচ্ছ রেটিং অনেক কম, ফলে খুব কম ভোল্টেজে আমরা এই J1 J2 J3 জাংশন গুলোকে ইজিলি ভাঙতে পারি। ফলে আমি যখনই এই MT1 টার্মিনালের ভোল্টেজটাকে MT2 টার্মিনাল থেকে বেশি করে দিচ্ছি একটা রিজনেবল অ্যামাউন্টে, রিজনেবল অ্যামাউন্ট এই জন্যই বলছি কারণ থ্রেশহোল্ড পোর্শন পার না হলে কখনোই ওই আমি ব্রেকডাউনটা পাবো না। অর্থাৎ এই ভোল্টেজটা VB01, এই ভোল্টেজটা তো ডায়োডের ক্ষেত্রে জাস্ট 0.7 ভোল্ট, কিন্তু কোন থাইরিস্টরের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই এটা 0.7 ভোল্ট নয়, তার থেকে অনেক হাই, কারণ কি একটা বড় জাংশনকে ভাঙতে হচ্ছে। শুধুমাত্র ডায়োডের ক্ষেত্রে একটা জাংশন ভাঙলেই হচ্ছে, কিন্তু এবং সেটা ফরওয়ার্ড ডাইরেকশনে, তার জন্য ওটা ছিল 0.7। কিন্তু মানে তোমার যে কোনো 4 লেয়ার ডিভাইসের ক্ষেত্রে দুটো ফরওয়ার্ড ডাইরেকশন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ একটা রিভার্স ডাইরেকশন জাংশনকে ভাঙতে হচ্ছে, তাহলে অবভিয়াসলি এই ভোল্টেজটা অনেক হাই হবে। এবার যখনই আমি এই হাই ভোল্টেজটা অ্যাপ্লাই করছি, সেটা থাইরিস্টরের ক্ষেত্রে অনেক বেশি, কিন্তু পিইউটি এসইউএস এগুলোর ক্ষেত্রে কম, কিন্তু কোনোটাই তো 20 থেকে, এগুলো তো 20 থেকে 100 ভ্যারি করে এই সমস্ত থাইরিস্টর ফ্যামিলির ক্ষেত্রে, কিন্তু থাইরিস্টর ইটসেলফের তোমরা জানো যে 1000 ভোল্ট পর্যন্ত এটা উইথস্ট্যান্ডিং লেভেল আছে সিঙ্গেল থাইরিস্টরের ক্ষেত্রে, আমরা আগেই দেখেছি। তো এবং যদি তার থেকেও বেশি রেটিং লাগে, আমরা তখন তাকে সিরিজে বা প্যারালাল অপারেট করেছি, এগুলো আমরা দেখেছি। তাহলে আমাদের সুবিধা কি হচ্ছে, এই রিজনেবল অ্যামাউন্টের ভোল্টেজটা যখন আমি বেশি দিচ্ছি, তখন থাইরিস্টরটা অন হচ্ছে,
এবার ডায়াকের ক্ষেত্রে সুবিধা কি, আমি টার্মিনাল 1-এ যখন একই ভোল্টেজ বেশি দিচ্ছি তখন এদিক থেকে অন হচ্ছে, আর টার্মিনাল 2-তে যখন দিচ্ছি তখন এদিক থেকে অন হচ্ছে। দুটোর ক্ষেত্রে পিএন পিএন স্ট্রাকচারটাকে আমি ফলো করছি, এদিক থেকে পিএন পিএন আর এদিক থেকে পিএন ই এন ড্যাশ। ফলে আমি দুটোর ক্ষেত্রে সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স পাচ্ছি, আইডিয়াল তো নয়, সিমিলার বলছি। উই আর গেটিং দ্য সিমিলার টাইপ অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স in both directions. That means it is feasible to operate in alternating current. Alternating voltage, whatever. It depends upon the input. That means it operates in alternating modes. And that is the beauty, that is the utility of diode. ট্রায়াকও হচ্ছে অনেকটাই সেম, শুধুমাত্র ট্রায়াকের ক্ষেত্রে ডিফারেন্স ইজ দ্যাট হিয়ার উই আর ইউজিং আ গেট টার্মিনাল, যেটা ডায়াকের ক্ষেত্রে ছিল না। আমরা ট্রায়াকের ক্ষেত্রে একটা গেট টার্মিনাল ইউজ করেছি, এবং জেনারেলি এখানে গেট টার্মিনালে আমরা এখানে MT1 আর MT2 ভোল্টেজ দিয়ে ডায়াকের ক্ষেত্রে টার্ন অন টার্ন অফ করছিলাম। আমরা এখানে MT1 আর MT2 তে ফিক্সড ভোল্টেজ রাখবো, কিন্তু আমরা ভ্যারি করাবো গেট টার্মিনালে। অর্থাৎ আমি এখানে গেট টার্মিনালে ওই আগের এসি সিগন্যালটাকে এখানে দেব। আমরা জানি যদি অ্যানোড এবং ক্যাথোড যদি এইভাবে ভাবি, তাহলে এই দুটো টার্মিনালের মধ্যে যদি একটা ফিক্সড ভোল্টেজ দিয়ে রাখি, তখন গেট টার্মিনালে খুব সামান্য পরিমাণ ভোল্টেজ বা মানে আমি পালস সেটিং দিয়ে বা ইম্পালস দিয়ে আমরা ইজিলি থাইরিস্টরটাকে টার্ন অন বা টার্ন অফ করতে পারি। সেই সুবিধাটাই আমরা এখানে নেব। এবং কিভাবে নেব, এই গেট টার্মিনালে if we apply a positive pulse to the gate terminal, thyristor will turn on from the upper portion side or MT2 side, and similarly if we give a negative pulse to the gate terminal, then it will turn on from this side. And similar type of characteristics we may get in both direction, that is in forward direction and in reverse direction, depending upon the gate pulse it operates. দেখতেই পাচ্ছ যেখানে আমি এখানে তিন ধরনের গেট ভোল্টেজ ইউজ করেছে, G1, IG1, IG2, IG3, মানে ডিফারেন্ট টাইপ অফ গেট ভোল্টেজে এর কারেন্টের ভ্যালুটা ডিফারেন্ট হয়েছে। তো আমার MT1 আর MT2 আমি যেখানটায় ফিক্সড রাখবো, এই যে এখানে MT2 নেগেটিভ আর MT2 পজিটিভ, তো আমি অবভিয়াসলি এটাকে আমি যদি পজিটিভ দিক থেকে দেখতাম তাহলে MT1 নাম দেওয়া উচিত ছিল, হোয়াট এভার। আমি বলতে চাইছি যে যদি করে এবার গেট পালসের ভ্যালুটা এটার উপর যদি ফিক্সড করো, ধরো একটাকে 10 ভোল্টে ফিক্সড করলে তাহলে গেট পালস হয়তো 4-এ অন হলো। একই রকমের যদি 12-এ এটাকে ফিক্সড রাখো, দেন it may be turned on by 2 volt, like that. So different MT1 and MT2 ভোল্টেজের উপর তোমার IG1, IG2, IG3 ডিপেন্ড করবে। তো সুবিধা এটা হচ্ছে ডায়াকের ক্ষেত্রে শুধু এই টার্মিনাল দুটোতে ভোল্টেজ আমরা ডিফারেন্স করছিলাম, কিন্তু এখানে আমরা এই দুটো টার্মিনালে ফিক্সড ভোল্টেজ রেখে শুধু গেট টার্মিনালের উপর আমি এসি সিগন্যালটাকে অ্যাপ্লাই করে টার্ন অন বা টার্ন অফ করতে পারবো, নেগেটিভ বা পজিটিভ পালস। এটা হচ্ছে ট্রায়াক, 3 টার্মিনাল, দ্যাটস ওয়াই ট্রাই, and AC that can be applicable in AC section by in AC application, that's why it is triac. So mainly diac and triac are being used mostly in the different type of application where thyristors are being used, but not I am telling that is the high voltage application. High voltage application এ ট্রায়াক DAC অতটা ইউজ হয় না, কারণ এর তোমার অপারেটিং ভোল্টেজ বা কারেন্ট নর্মাল এশিয়ার এর মতো নয়, বাট ইট ক্যান বি ইউজড ইন ডিফারেন্ট পারপাসেস। স্যার কোন স্পেসিফিক কোন ডিভাইস আছে মানে যেগুলোতে ইউজ হয়? হ্যাঁ, এই যে তোমার, হ্যাঁ একদম স্পেসিফিক বলতে তোমার যে ধরনের ওই যে এখন যে আইসি টাইসি গুলো তৈরি হচ্ছে না, দেখো আইসি, হ্যাঁ ধরো তোমার এই যে ল্যাপটপের আইসি,
হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে তোমার দেখো এর একটা বড় অ্যাপ্লিকেশন কোথায় জানো কি, এইগুলোর মেন অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে তোমার হচ্ছে আমরা ডায়োডটাকে কি হিসেবে ইউজ করেছি, রেকটিফায়ার। হ্যাঁ হ্যাঁ রেকটিফায়ার মানে কি, এসি কে যে ডিসি তে কনভার্ট ডিসি করে, করে। আমি তো এভাবে বলতে পারি তো। হ্যাঁ হ্যাঁ তো আমরা জেনারেলি ডায়োড দিয়েই আমরা রেকটিফায়ার বানিয়েছি, ব্রিজ রেকটিফায়ার বলো বা ফুল ওয়েভ রেকটিফিকেশন বলো। কিন্তু যখন আমাদের থাইরিস্টার পড়া হয়ে গেল, দেখবে ডায়োডের থেকে যদি আমি ওই ডায়োডটাকে থাইরিস্টার দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি, দ্যাট উইল বি অ্যানাদার গুড রেকটিফায়ার। আচ্ছা এবার থাইরিস্টার বলতে কি আমি সেই হাই ভোল্টেজ বা হাই স্পেসিফিক থাইরিস্টার লাগাবো, আমি তখন ওখানে ড্রায়াক বা ট্রায়াক লাগাবো, আচ্ছা 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 কারণ আমার এসিতে কাজ করছে, করে আউটপুট দেবে ডিসি। হ্যাঁ 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 বুঝতে পেরেছো? আমরা আচ্ছা। পড়বো আস্তে আস্তে, তোমার যখন ওই যখন আমরা কি পড়বো বলতো, ওই থাইরিস্টার টপিকটার নাম বলছি, ফেজ কন্ট্রোল রেকটিফায়ার বলে একটা সেকশন আছে, আমি তোমাদের আসবো এই পরই আসবো, তখনই দেখবে যে ওখানটায় তোমার এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন গুলো পাচ্ছ। সুবিধাটা কি কোথায়, বাক বুস্ট কনভার্টার কি আমাদের আছে? বলো। বাক বুস্ট কনভার্টার এগুলো কি আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে এগুলো অ্যাপ্লিকেশন, এগুলো বিভিন্ন তোমাদের সিলেবাসে অতটা নেই, কিন্তু দ্যাট দেয়ার ইট ক্যান বি ইউজ, বুঝলে তো। তারপরে আরো আছে অ্যাপ্লিকেশন, আমি পড়াবো, তখন বুঝতে পারবে যে আর বলছি ডায়োডেবল, সে বলছি ডায়োডের বদলে ট্র্যাক দিয়ে যদি রেকটিফায়ার বানানো হয়, তাহলে রেকটিফায়ার আছে মিনিমাম দুটো ডায়োড লাগে, তো ট্র্যাকটা একটা দিয়ে হয়ে যাবে। ভেরি গুড, একটা দিয়ে হয়ে যাবে। এবং যদি তুমি মনে করো যে কনভেনশনাল থাইরিস্টার ইউজ করবে, ধরো দেখো আমার তো এসি থেকে ডিসি শুধুমাত্র ওই হাউস হোল্ড পারপাসে ইউজ হয় তেমন তো নয়, মানে 220 ভোল্ট কি আমি এসি থেকে ডিসি বা ডিসি থেকে এসি করবো তেমন তো নয়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাসেও তো আমার এসি টু ডিসি কনভার্সন লাগতে পারে, পারে তো। আচ্ছা তখন কি তুমি ডায়োড ইউজ করতে পারবে? না, তখন পাওয়ার ট্রানজিস্টরই লাগবে। পাওয়ার ট্রানজিস্টার পাওয়ার থাইরিস্টার থাইরিস্টার ট্রানজিস্টারও পারবে না, থাইরিস্টার ইউজ করতে হবে, যার তোমার এই অপারেটিং ভোল্টেজ বা কারেন্ট অনেক হাই। তো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাসে তো তোমাকে থাইরিস্টার ইউজ করতে হবে। থাইরিস্টারের সুবিধা কোথায়, থাইরিস্টারের হচ্ছে তুমি দেখো একটা ডায়োডের ক্ষেত্রে অনেক ইয়ে থাকে, মানে এরর থাকতে পারে, তোমরা পড়েছো এফিসিয়েন্সি, তারপর রিপেল ফ্যাক্টর, অমুক তমক ফর্ম ফ্যাক্টর, অনেক কিছু পড়েছো তাই না, যখন তোমরা রেকটিফিকেশন করেছো। হ্যাঁ থাইরিস্টারের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের লস গুলো অনেক কম, যার জন্য থাইরিস্টার অ্যাপ্লিকেশন অনেক বেটার। আবার হচ্ছে কন্ডিশন হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পারপাস। এবার একটা হাই এন্ড থাইরিস্টারকে তুমি মনে করলে যে হাউস হোল্ড পারপাসে ইউজ করবে, তখন হয়তো অতটা অ্যাপ্লিকেবল নয়, লাইক যে সেকশনে যেটা ফিজিবল। অর্থাৎ আমরা তো এটা পড়ছি পাওয়ার রিলেটেড তাই না, তখন পাওয়ার হাই পাওয়ার মানে হাই পাওয়ার, আর হাই পাওয়ার যখনই আসছে তখনই থাইরিস্টার ইজ দ্য মেজর ইউটিলিটি ডিভাইস রিপ্লেসিং দ্য ডায়োড অর ট্রানজিস্টর। আর যখন তুমি লো পাওয়ার বা ইলেকট্রনিক সিগন্যালে কনসিডার করবে, তখন থাইরিস্টার আবার অ্যাপ্লিকেবল নয়। লাইক আমি বারবারই এক্সাম্পলটা দিই তোমাদের বুঝতে সুবিধার জন্য, when you are measuring resistance, medium resistance, Wheatstone bridge can be very applicable, but when we measure the high end resistance or higher resistance, meter is the best instrument to measure the value. And when you consider the low resistance, then Kelvin double bridge will be the better device to measure. So if you change any instrument in other section, they will not provide the better result like that. আমরা ব্রিজ রেকটিফায়ার বা ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার ইউজ করেছি এবং তাদের আউটপুট দেখেছি, যদি ওখানে একটা তুমি আউটপুটে যদি একটা প্রপারলি ক্যাপাসিটার লাগিয়ে দাও, একটা সাস্টেনেবল ডিসি ভোল্টেজ আমরা পেয়েছি। বাট দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেবল ইন হোম ভোল্ট অ্যাপ্লিকেশন, দ্যাট মিনস হাউস হোল্ড অ্যাপ্লিকেশন, মানে নর্মাল বাড়িতে যে ব্যবহারিক ভোল্টেজ অপারেট করি সেখানে ঠিক আছে, 10 ভোল্ট, 20 ভোল্ট, 100 ভোল্ট, 220 ভোল্ট, here it can be used. But when you consider
1000 volt, 10 kVA, kilovolt, then those are useless. Then you have to implement different type of thyristor family member depending upon their range of operating voltage or current. এবার খুব হাই ভোল্টেজ নয়, মোটামুটি ধরো দেখা গেল 300-400 ভোল্টেজ আছে, তখন আমাকে সেই ধরনের ডিভাইস বা সেই ধরনের ফ্যামিলি মেম্বারকে ইউজ করবো থাইরিস্টরে। এবার থাইরিস্টরের ফ্যামিলি তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রচুর ডিভাইস আছে। আরো একটা ডিভাইসের নাম এখানে দেখতে পাচ্ছ, গেট টার্ন অফ থাইরিস্টর, জিটিও, গেট টার্ন অন থাইরিস্টরও বলতে পারো বা গেট টার্ন অফও বলতে পারো। তো জেনারেলি গেট টার্ন অফ কেন বলেছে? Why the name is get turn off thyristor? Because when we have studied the thyristor, there we have seen that it has 3 terminals. They are basically anode, cathode and gate. Normally gate terminal are being used to accelerate the on-in process of the thyristor. Accelerate the on process, but turning on process of the thyristor. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. But once the thyristor is turned on, gate loses its control over the thyristor. Gate terminal এর কোনো ফাংশন থাকে না একবার টার্ন অন করে দেওয়ার পর। তাহলে টার্ন অফ কি করে হয়? টার্ন অফ করার জন্য আমি আবারও বলছি, ফর কনভেনশনাল থাইরিস্টর, to turn off the thyristor, we need to reduce the anode cathode voltage first. So when anode cathode voltage is reduced, then the thyristor comes in turn off condition. When the threshold voltage comes below the level, below the operating voltage, anode cathode voltage reaches to below the operating voltage or the rating of that voltage, actually the threshold voltage, then only thyristor turns off. বাট এর বাইরেও আমরা বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস দেখলাম, থাইরিস্টর ফ্যামিলি মেম্বার দেখলাম, যেখানে এই প্রবলেমটাকে আমরা সলভ করতে পেরেছি। গেট ভোল্টেজ দিয়েও আমরা থাইরিস্টরকে টার্ন অন টার্ন অফ করেছি। তার মধ্যে আমরা দেখেছো যে সিলিকন কন্ট্রোল সুইচ যেটা বলছি, এসসিএস, তো সেখানে আমরা দেখেছি। তারপরে এখানে আরো একটা দেখছি, সেটা হচ্ছে, বা আমরা ট্র্যাকের ক্ষেত্রেও দেখলাম গেট পালস দিয়েও অন করা যায়। কিন্তু আবারও বলছি, কনভেনশনাল থাইরিস্টর যেগুলো তোমার হাই এন্ড রেটিং, সেগুলোকে কিন্তু গেট পালস দিয়ে অপারেট করা যায় না। তার মানে যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কনভেনশনাল থাইরিস্টর, সেখানে কিন্তু অ্যানোড ক্যাথোড ভোল্টেজ কমিয়েই করতে হয়। কিন্তু যখন এর রেটিংটা কমে যাচ্ছে, আমরা হাউস হোল্ড পারপাসে যে সমস্ত ফ্যামিলি মেম্বারদের ইউজ করছি, সেইখানে এই ফেসিলিটিটা আমরা পাচ্ছি। তার মধ্যে আরো একটা ফ্যামিলি মেম্বার হচ্ছে গেট টার্ন অফ থাইরিস্টর, যেটাতে আমরা গেট পালস দিয়েই আমরা টার্ন অন বা টার্ন অফ করতে পারবো। তো এগুলো হচ্ছে তোমার বিভিন্ন ধরনের, এইগুলো তোমার দেখো দেখতেই পাচ্ছ এখানটায় বলেই দিচ্ছে যে এক্সাম্পল এর কারেন্ট রেটিং GTO, it requires 800 ampere GTO will require a negative current pulse of 200 ampere peak for turning it off. তার মানে একটা যদি 800 রেটিং এর কোনো থাইরিস্টরকে তুমি টার্ন অফ করতে চাও, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যদি তুমি অ্যানোড ক্যাথোড দিয়ে করতে চাও, তাহলে তোমাকে সেই লেভেলের কারেন্ট বা ভোল্টেজ দিয়ে তোমাকে মানে রিভার্সে দিয়ে টার্ন অফ করতে হচ্ছে। কিন্তু যদি গেট মানে জিটিও ইউজ করো, গেট টার্ন অফ থাইরিস্টর ইউজ করো, তাহলে সেখানে 800 অ্যাম্পিয়ারের একটা জিটিও কে আমরা 200 অ্যাম্পিয়ারের নেগেটিভ কারেন্ট পালস দিয়েও অফ করতে পারি। তো এগুলো হচ্ছে এক এক ধরনের ফ্যামিলি মেম্বার এই থাইরিস্টরের। ঠিকই আছে, দেখাচ্ছে কি ধরনের হবে, এগুলো অত আমার দরকার নেই। এই হচ্ছে ওভারঅল মোটামুটি ডিফারেন্ট থাইরিস্টর ফ্যামিলি মেম্বার। ফায়ারিং সার্কিট, থাইরিস্টর ফায়ারিং মানে টার্ন অন করার জন্য কি ধরনের করতে হবে, এগুলো অত বেশি আমার ইম্পর্টেন্ট নেই। এখানে একটা জিনিস তোমাদের বলি, একটা টার্ম তোমাদের কাছে আসবে, যে টার্মটার নাম হচ্ছে কমিউটেশন।
COMMUTATION, কমিউটেশন প্রসেস বা কমিউটেশন টেকনিক। এই টার্মটা যদি কোথাও শোনো যে হোয়াট ডু ইউ বাই কমিউটেশন, then your answer will be the process by which we turn off the thyristor is known as commutation process. Got my point? Yes, sir. Commutation process means to turn off the thyristor. So to turn off the thyristor is a very tough process. আবারও বললাম, conventional thyristor এর ক্ষেত্রে, for conventional thyristor it is being used to turn off the thyristor only applying the voltage in between anode and cathode, because once the thyristor is turned on by giving the gate pulse, gates terminal loses its control over the thyristor, and that's why different commutation technique are being used in the industrial purpose for turning off the thyristor. And for other family members, commutation technique is not so much tough, because using the negative gate pulse or positive gate pulse, the thyristor can be controlled. আচ্ছা, তাহলে আমি এরপর চলে আসছি নতুন জায়গায়। আমি এটাকে বন্ধ রাখি। শেয়ারিংটা স্টপ করলাম। এবার আরেকটা নতুন চ্যাপ্টারে ঢুকবো। স্যার আমাদের কলেজ খোলা নিয়ে কি কোনো আপডেট আছে? এখনো নেই গো। কলেজে আসতে ইচ্ছে করছে, তাই তো? না স্যার, কি আসবে মানে এই সেমিস্টারে যাবো কি যাবো না সেটাই তো বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে আসতে হবে, শেষের দিকে আসতে হবে। এখনো দেখো ডিসিশন কিছু হয়নি, ডিসিশন খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। স্যার মিটিং কি কিছু হয়নি? না, মিটিং এই উইকের শেষের দিকে হবে। স্যার মানে প্রিন্সিপাল স্যার মঙ্গল আর বুধবার থাকবেন না, তো বৃহস্পতিবার নিশ্চয়ই উনি আসবেন। তারপরে দেখা যাক, একটা মিটিং ডাকতে হবে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে আমরা নিজেরা কতটুকু রেডি সেটা নিয়ে হচ্ছে চিন্তা। কেন কি ওই যে ওমিক্রন বলে নতুন যে ভাইরাসটা এসছে, শুনছো তো? স্যার হ্যাঁ, নতুন একটা স্ট্রেন এসেছে। ওটা স্যার এশিয়াতে নাকি বেশি স্প্রেড করছে। ডেল্টা, বিটা, অনেক রকমের নাম দিচ্ছে। এবার ওমিক্রনটা নিয়ে লোকজন কিন্তু বিশাল ভয় পাচ্ছে। তোমরা শেয়ার বাজারের সঙ্গে হয়তো কেউ যুক্ত নও, কিন্তু যদি কেউ শুনে থাকো যে প্রায় 1600 পয়েন্ট একদিনে ধাক্কা খেয়েছে। 1600 পয়েন্ট, হ্যাঁ 1600 পয়েন্ট আমাদের একদিনে, গত শুক্রবার। শুধুমাত্র ওমিক্রনের ভয়, যে ওমিক্রন এমন একটা যেটা নাকি তোমার আমাদের ভ্যাকসিনে কাজ করছে, মানে ভ্যাকসিনকেও ডজ দিচ্ছে। চিন্তা করতে পারছো তো? সেই জন্য আমরা কতটুকু নিজেরা রেডি বা কতটুকু এটাকে ওভারকাম করতে পারবো সেটা না দেখে নি আমাদের স্যার মনে হচ্ছে যে জানি না হয়তো আসবে না, বাট যদি আসে তার আগে যদি কয়েকদিনও কলেজে যেতে পারি, মানে নালে এটা এলে ধরুন আবার 7 মাসের ঘটনা। না একটা জিনিস দেখো, কলেজে আসতে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু অফিসিয়ালি আমি বলবো আসতে কেন আসবে না? সবাই তো আসছে, আমরা তো রোজ যাচ্ছি। তো আমি ঘর থেকে ক্লাস নিচ্ছি, তোমাদের ক্লাসটা নিয়ে আমি আবার বেরোবো। আমার বেশ কিছু কাজ আছে, কিছু এমটেকের ছেলে পেলে প্রজেক্টে আছে, আমি তো দিব্যি যাচ্ছি, প্রচুর ছেলে পেলে আসছে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু অফিসিয়ালি বলতে পারছি না। কেন কি বলতো, যে একটা অফিসিয়াল পোস্ট হোল্ড করি যে এইচওডি স্যার বলেছে, এইটা তো আমি বলতে পারি না অফিসিয়ালি। আনঅফিসিয়ালি এসো না, কোনো অসুবিধা নেই, এসো ল্যাব করো,
আমি ল্যাব খুলে দেবো, কাজ করো, কোনো অসুবিধা নেই। সে বলছে যে লোকাল যারা স্যার মানে আসতে পারবে তারা কি ল্যাব অ্যাটেন্ড করতে পারবে, যে ল্যাব হয়? আনঅফিসিয়ালি করতেই পারো, অফিসিয়ালি আমি আবারও বলছি বলবো না যে ল্যাব নিয়েছি। আনঅফিসিয়ালি আসবে আমার ঘরে, আমি করিয়ে দেবো, দেখিয়ে দেবো। স্যার বলছি যে যদি মানে যদি যে খোলার মানে যদি খোলেও স্যার, তাহলে আপনি একটুখানি মানে যাতে যত তাড়াতাড়ি হয়, কারণ ওইদিকে তাহলে একটুখানি অফলাইন ক্লাস বা প্র্যাকটিক্যাল যাতে করতে পারি সেমের আগে আর কি। না না না, সেটা তো বটেই, অবশ্যই, কারণ প্র্যাকটিক্যাল গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। আমি বারবারই বলছি, কখনোই এই তোমার এই সফটওয়্যার দিয়ে কখনোই প্র্যাকটিক্যাল হতে পারে না। প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল ওটাকে তোমাকে হাতে কলমেই করতে হবে, এবং আমি মনে করি সেটা কলেজে এসে আসা ছাড়া সম্ভব নয়। তো ওই আবারও বলছি যে তোমরা আসতেই পারো, কিন্তু আনঅফিসিয়াল মোডে এসো, বাকি টিচারদের সঙ্গে কথা বলে যে স্যার বা ম্যাডাম আমরা এরকম এটা করতে চাই যারা লোকাল আছে। কিন্তু মুশকিলটা কোথায় বলো তো, সবাই তো এই ফেসিলিটি পারবে না। না, যারা একটু দূরে আছে তারা কি করবে, তারা কোথায় থাকবে? তাহলে তোমরা তোমাদের বাড়িতে যদি ওদের রাখো তাহলে ঠিক আছে, নাহলে তারা কোথায় থাকবে? তাহলে তারা তো ডিপ্রাইভ হবে। আমি সেই জন্য তো সবাইকে বলতে পারি না, বুঝতে পেরেছো? দেখা যাক। আমি তোমাদের জিনিসটা যে একবারই ভাবছি না তা নয়, যথেষ্টই ভাবছি, স্যাররাও ভাবছেন, সবাই ভাবছেন। এবং আমার মনে হচ্ছে যে যদি ফার্দার কোনো ইয়ে না হয়, মানে তোমার বাড়াবাড়ি না হয়, তাহলে খুলে যাবে। লোকাল ট্রেন খুলে দিতে পেরেছে, আর তাহলে কলেজ ইউনিভার্সিটি তো অনেকটাই খুলে দিয়েছে, তাহলে আমাদের কেন খুলবে না? এবার যারা হচ্ছে যারা হস্টেল বোর্ডার, লেডিজ হোস্টেল এবং জেন্টস হোস্টেলে, তো তাদের থাকার ব্যবস্থাটা কতটুকু আপডেট হয়েছে সেটা দেখে নিতে হবে। কারণ আগের দিন শুনছিলাম বোধহয় একটা ফ্লোর বা দুটো, ওই একটা বিল্ডিং ক্লিয়ার হয়েছে, আর একটা মানে দুটো হোস্টেল আছে, তো দুটো হোস্টেল বোধহয় এখনো রেডি হয়নি। এবং বোধহয় বনবাসটাকে আইসোলেশন সেক্টর হিসেবে রাখা হয়েছে। যদি ধরো কেউ হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যায়, তাহলে তাকে তো রাখার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। সেই জন্য তোমার ওইটাকে আইসোলেশন সেক্টর করা হচ্ছে। তাহলে ওটা হলে তাহলে ওখানকার ছেলেদের আবার আনা যাবে না। এইসব অনেকগুলো বিষয় আছে, মাথায় রেখে আমরা। আর স্যার জলের সমস্যা ছিল, ওটা ওটা আগের দিন কথা জলের হলো দাদাদের সমস্যা সাথে যে ওটার ফিল্টার লাগিয়ে দিয়ে অনেকটাই সলভ হয়েছে। দুতলা পর্যন্ত জল এসছে বিল্ডিং এ, আর হচ্ছে হোস্টেলেরও বোধহয় একটা সেকশন রেডি হয়েছে, এরকমই আমার কাছে খবর। আমি সঠিক তো জানি না, যারা হোস্টেল সুপার তারা হয়তো ভালো বলবে। আচ্ছা, তোমাদের আমি ও আচ্ছা, আমার তো ইয়েটা তো মুভ করানো নেই। এইবার আমি একেবারে পরের সেকশনে চলে যাব, সেটা হচ্ছে ওই থাইরিস্টার ফেজ কন্ট্রোল রেকটিফায়ার দেখাচ্ছি। আমি আরেকবার শেয়ার করি। বলো বলো, বলো বলো।
আমি ক্লাসে আছি, ক্লাসের পরই আছি। এই চ্যাপ্টারটা আমরা আবার সলভ করব। কমিউনিকেশন টেকনিক শুধু কি জানলেই হবে এটা আলাদা করে পড়ার কোনো দরকার নেই তোমাদের। ফেজ কন্ট্রোলড রেকটিফায়ার। এইবার দেখো এই ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে এতক্ষণ ধরে আমরা যে আলোচনাটা করছিলাম এইটা আমরা এতদিন পর্যন্ত এখানে কি ইউজ করেছি, ডায়োড, তাই তো? দেখতে পাচ্ছ কি ছবিতে? Yes, sir. We have used a diode here to rectify the alternating signal to the direct signal. Here it is the load, but in place of diode we can apply a thyristor to convert the alternating signal to the direct signal. So দেখো, all of you know that if we apply a voltage this type of alternating signal, we get this type of curve if we use a single thyristor, conventional thyristor. আমি কিন্তু এখানে একেবারে simplified circuit নিয়ে আলোচনা করছি। So if the thyristor is a practical thyristor, that means at the point when we are applying the positive voltage, the thyristor cannot be turned on. Rather, it turned on after giving a specific amount of voltage. That means from this point it is triggering. So from this point to this point, thyristor doesn't conduct, although we are giving the positive voltage. And this section or this portion generally is known as, জানো কি বলে? ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল। যারা ল্যাটারাল তারা জানো কি কেউ আছো ল্যাটারাল এন্ট্রি? তোমরা করেছো এগুলো? বুঝতে পারছি না কেউ আছে কিনা, রেসপন্সও করছে। স্যার ভুলে গেছি স্যার, অনেকদিন পড়েছি তো। ঠিক 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 আছে, আমি এইগুলো নিয়েই পরের ক্লাসে ইন ডিটেলসে করব আলোচনা। যে সিঙ্গেল ফেজ হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার এই সার্কিটে দেখো এই 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 গ্রাফটা আমি দেখাই, হোয়াই দিস গ্রাফ ইজ লাইক দিস, এই সেকশনটাই আমি মেনলি আলোচনা করব এই সার্কিটটাকে ধরে। সার্কিটটা হচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ হাফ ওয়েভ সার্কিট উইথ RL লোড, একটা রেজিস্টিভ এন্ড একটা ইন্ডাকটিভ লোড আছে। তাহলে আমি যদি এরকম একটা অল্টারনেটিং কারেন্ট দিই, আমি এটা এখনই বললাম যে ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল আলফা, আর এখান থেকে এই কন্ডাকশন পর্যন্ত এটাকে বলছি বিটা, এইটুকু বিটা, আর এই আলফা মাইনাস বিটা মানে এইটুকু গামা। আর তার ভোল্টেজ ওয়েভ ফর্মটা এইরকম, আর কারেন্ট ওয়েভ ফর্মটা এইরকম, আর এটা হচ্ছে পালসেটিং ওই ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল বললাম। তো এই পালস গুলো কেন এইরকম ইন ডিটেলসে আমি আমার পরের ক্লাসে আলোচনা করব। আজকে এখানেই ছাড়ছি, বুঝলে? ওকে ওকে স্যার, চলো আজকে বাই। স্যার হ্যাঁ বলো বলো। বলছি একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে মানে এটা মানে সবাই মিলে আমরা কথা বলছেন যে স্যার যদি খোলে একটু যত তাড়াতাড়ি করেন তাহলে স্যার একটু অফলাইন ক্লাসগুলো করতে পারেন, হঠাৎ করে স্যার অনলাইন করে যদি অফলাইন পরীক্ষায় বসিয়ে দেওয়া হয় না মানে সবারই। না দেখো, আমি তোমাদের ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, আমি আগে কিন্তু তোমাদের জন্য অফলাইন পরীক্ষার খুব ইয়ে করছিলাম যে দেখো
তোমরা একটা ডিগ্রি পাবে, অফলাইনে ক্লাস না করলে, অফলাইনে পরীক্ষা না দিলে তোমাদেরই ক্ষতি। এটা কিন্তু আমি এখনো মনে করি যে অফলাইনে ক্লাস এবং অফলাইন পরীক্ষা দিলে তোমাদের প্রকৃত ইভ্যালুয়েশন হবে। কেন দেখো, হয়তো অনলাইনে পরীক্ষা দিতে এখন ভালো লাগছে কারণ একটু টুকে টুকে দিতে পারছো, ভালো নাম্বার পাচ্ছ, কিন্তু ফিউচারে যখন তুমি চাকরির বাজারে যাবে না, তখন আবার আমাদেরকে গালাগাল দেবে যে স্যারেরা কেন এই ফেসিলিটি দিয়েছিল, ওই জায়গাগুলো ভালো করে পড়িনি। সফটওয়্যারে যাবে যারা, তাদের জন্য খুব একটা অসুবিধা হবে না, কিন্তু যারা ডিপার্টমেন্টাল লেভেলে থাকতে চাও তাদের জন্য অসুবিধা হবে। আমি সেই জন্য কিন্তু এখনো লড়াই করছি, আমাকে গালাগাল দাও যাই বলো, আমি কিন্তু এখনো লড়াই করছি অফলাইন পরীক্ষার জন্য, এবং তার জন্য আমি মনে করি অফলাইন ক্লাস অবশ্যই দরকার। স্যার আমরা সেটাই বলছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাতে খুলে যায়। না, এবার বলি, এবার দেখো, এবার সেটাকে আমাকে কিন্তু এস্টাবলিশ করতে হবে। আমি চেষ্টা করছি, আমি সব লেভেলেই বাকি ডিপার্টমেন্টাল হেডদেরও বোঝানোর চেষ্টা করেছি, কারণ সবাই যে এটা চাইছে তেমন নয়। অনেকেই চাইছে এই মোডেই পরীক্ষা হোক, কলেজে না গেলেও চলবে, তাদেরকেও আসতে হচ্ছে না। অনেক দূরে দূরে টিচার আছে, আমি কারো নাম নেবো না, তারা এখনো ক্যাম্পাসে আসতে চাইছে না। তো অনেক রকমেরই ব্যাপার আছে, কিন্তু আমি এখনো বলছি যে আমি স্পেশালি পার্সোনালি অফলাইন ক্লাস এবং অফলাইন পরীক্ষার পক্ষপাতী। কিন্তু আবারও বলছি, অফলাইন পরীক্ষার পক্ষপাতী মানে এই নয় যে অনলাইনে ক্লাস নিয়ে অফলাইন পরীক্ষা, অফলাইনে ক্লাস করিয়ে অফলাইনে পরীক্ষার আমি পক্ষপাতী। সেই জন্য দেখা যাক কত তাড়াতাড়ি আমরা তোমাদেরকে আনতে পারি, এবং প্রয়োজন হলে পরীক্ষার সেমিস্টার একটু পিছিয়ে যাবে, অফলাইনে ক্লাস হোক না কিছু, দেখা যাক, বুঝলে? সবটাই কিন্তু আলোচনার স্তরে আছে, খুব তাড়াতাড়ি ডিসিশন হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, চলো, বাই। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you, sir.